ಬರುವರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ವಿಜಯಮಿದಾರಿಗೆ സമ്മേളനനിറവില അമ്പൻ സെബീലിലിമ്പം നിറച്ചൊരമ്പത്തിയാറിൻ പരിമളമേ അൽഹംദുലില്ല സന്തോഷമുള്ള വിരിയുന്ന നാളിൻ വന്ദനമേ സൂഫിസം വിശ്വദർശനം സൂഫിസം വിശ്വദർശനം വിമോചന സത്യം 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 വിദ്യ വിളഞ്ഞിടും ഉദ്യാനത്തിൻ വിദ്യാനന്ദമേ വിശ്വസാന്ത്വനം ദൃശ്യമായിടും നിസ്വവസന്തമേ നവ്യലോകമിൽ ഭവ്യമോചനം നൽകാൻ പ്രാപ്തമേ ദിവ്യപാതയിൽ ജ്ഞാനവിപ്ലവം ഉണരും ദീപ്തമേ മുത്ത് ശൈഖുന വിത്തുപാകിയൊരു നിത്യസുഗന്ധമേ ഹക്ക് പൂക്കുമീ പുന്നത്തേരിയിൽ ഇന്നാഘോഷമേ ഇന്നുല്ലാസമേ സൂഫിസം വിശ്വദർശനം സൂഫിസം വിശ്വദർശനം വിമോചന സത്യം 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 മോക്ഷ സാധ്യമാം ലക്ഷ്യബോധമാൽ ഉയരങ്ങളിൽ സദാ കത്തി നിൽക്കുമീ യുദ്ധമാങ്കിത പൂന്തോപ്പുൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. அல்லாஹு தஆலாவை புகழ்ந்தவனாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்வினை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். பரிசுத்த அஹ்லுல் பைத் கொடியேற்று விழாவும் ஹிஜ்ரி 1448 இஸ்லாமிய புது வருட நிகழ்விலே நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். தாருல் ஷஃபா இஸ்லாமிய அமைப்பு இதனை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுடைய பிரதம அதிதியாக எங்களது அன்பான அழைப்பினை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற பிரதம அதிதி சங்கைக்குரிய மௌலானா மௌலவி அஸ்ஸயீத் PA மஹ்ரூப் சங்கல் ஆலிம் லத்தீஃபி அந்தரி அவர்களை நாங்கள் எங்களது ஏற்பாட்டுக் குழுவின் சார்பிலே அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். நிகழ்வினுடைய தலைமை எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி எங்களுடைய தாருல் ஷஃபா அமையத்துடைய ஸ்தாபக தலைவர் கல்முனை ஃபாத்திமத்து ஸஹ்ரா அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் அல்ஹாஜ் அல் உஸ்தாத் மௌலவி சஃபா முஹம்மது நஜாஹி முகத்தமுல் காதிரி ஆலிம் அவர்களையும் நாங்கள் இந்த நிகழ்வுக்காக அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற உலமா பெருந்தகைகள், எமது அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்கள், ஊரினுடைய அங்கத்தவர்கள், முக்கியஸ்தவர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு இப்பொழுது இந்த மஜ்லிஸ் நிகழ்வோடு நாங்கள் இணைந்து கொள்கின்றோம். يا حضرة المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أهل بيت نبي سلم فقر صدق رسول كريم رحيم الفقراء أهلا بك في عبيد عاصم حق رفع حصينا وكما يحسنكم وقرى ممن بارك من الزهراء على قمر لما
بوصفكما نص الرسول على في الخلق مدحك ما شهد على وجل فكيف يقدر أمثال عليه فلا الله حلكما في جنة لا قبل الشهادة يا حسنين يا درارا فنادي من شرار خزع عبدكما محيب على الأيام مدحكما لو بي جهلا عاصيا حكما صيانه طول دهر لا يضركما وسبنا كبر حينما عثر صاد الأئمة والشهداء والعلماء علي فكل منهما عظم على الأكابر والسؤال والحكماء أتاهما الله فقه الدين والحكمة قبل التعلم عظى في العلا قمرا أصيب بحمرمة سهرة مع العلي إذا ما بالشفاء بشرا صوم ثلاثة أيام كذاك جرى يوم بالنذر في حقهما انحدرا يا طول مدحهما في آية الذكرى صال الجمال بطرف واسع الحواري أقام وجههما البدرين في صور والأشرق مظلمات الدين بالعباد والوالي والعصال والخير صبط رسول ما لا وصفه صبرا الله نسيمهما بحسن لطفهما للوالدين وعظم الله وعذفهما بمعرق للعالي بعد صرفهما والنجم والخيل والإدمى وحتفهما كعسرنا بالآجال محتضى لقد مهد الحجر طه مفرشا له وقال يا عين باقي ظالنا لحمد لعل لسان ليمتصها يا لهما المديد فلم يمتد مثلهما طول العيالم والغبراء والخضراء قبل
நிகழ்விலே அடுத்து ஹிஜ்ரி 1448 எமது இந்த முஹர்ரம் புது வருடத்துக்கான இந்த கொடியேற்ற நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கிறது. அந்த இடத்துக்கு அனைவரையும் செல்லுமாறு நாங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் யா நபி ஸலாம் அலைக்கும் யா ரசூல் ஸலாம் அலைக்கும் யா حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشرق البدر علينا فارتقى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور الكون أنت رحلة المغار أنت مصباح الصدور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الرابطين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد بردنا يوم النشور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت غفر الخطايا والذنوب موبقات أنت ستر المساوي ومقيل الحسرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفروا عني ذنوبي واعفوا لي عن سيئاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عالم سر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم سلام عليكم يا رسول سلام
سلام عليكم يا سيدي سلام عليكم يا بدر سلام عليكم يا شافع سلام عليكم فاطمة سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صلاتنا وسلامنا أولا إلى حضرة ذات سيدنا حبيبنا ملغلة هادينا منجينا مصطفى مولانا محمد وإلى خاتم الأنبياء وعلماء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الطاهرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سبط الرسول غزن غزي رضي الله تعالى عنهما سائر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البدريين تبوكين سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره العزيز الرسول خواجة معين الدين قدس الله خير التابعين أويس القرن اليمني قدس الله سره العزيز ويا أهل الجامع بين الشريعة والحقيقة إمام دائرة الوجود مولانا أبي الفضل سيد محمد جلال الدين قدس الله سره العزيز مولادنا جدي حلاج المنصور قدس الله سره العزيز مشايخنا كلهم يا ذا الجلال والإكرام سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض وإلى مغاربها أكرم أنطى سعيدهم كبيرهم كلهم أجمعين لا سيما المدفونين في هذه البلدة المباركة يا رب العالمين وبحقهم وبكراماتهم اللهم يسر أسيرنا أسير والدينا أسير أساتذتنا أسير أزواجنا أسير ذرياتنا أسير تلاميذنا أسير إخوتنا أسير أخواتنا أسير من أعاننا أسير من أطعمنا أسير من نوصانا أسير من حضروا في هذا المجلس يا رب العالمين اللهم يسر أسيرنا وأسيرهم سهل أمورنا وأمورهم وقل حاجاتنا وحاجاتهم قد ديوننا وديونهم طول أعمارنا وأعمارهم بطاعتك وإسلامك إيمانك يا رب العالمين وبحقهم اللهم اشفي أمراضنا أمراضهم الظاهرية والباطنية والشيطانية والجسمانية والروحانية والطبيعية والبعيدية والجديدية والجنية اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأصحابنا وفي زروعنا وفي كسبنا وفي تجاراتنا وفي ساعنا وفي مدنا فيما أعطيتنا فيما رزقتنا كما باركت على عبادك الصالحين بارك لنا في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام يا فاطمة ماتوا منا كلهم يا رب العالمين اجمع بينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سلم على خير اللهم صل وسلم وبارك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
يا ربي صل وسلم. இஸ்லாமிய புதுவருட சிறப்பு நிகழ்வோடு நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். பிறை நிலா புதிதாய் தோன்றும் நேரம், புதிய நம்பிக்கை மலரும் இனிய காலம், முஹர்ரம் மாதத்தினை வரவேற்கும் வேளை, மனங்களில் ஈமான் ஒளிரட்டும் நாளை. அன்பும் அமைதியும் வாழ்வில் பெருக, அல்லாஹ்வின் அருளால் நலன் மலர, துஆக்கள் ஏற்றிட, மகிழ்ச்சியை நிறைய, துன்பங்கள் நீங்கி இன்பங்கள் விரைய, இந்த இனிய புதுவருட வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய இந்த நிகழ்வு தாருஸ் ஷஃபா அமையத்தின் ஏற்பாட்டிலே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நிகழ்வுடைய பிரதம அதிதிகளுடைய உரைக்குள் நாங்கள் நுழைய இருக்கின்றோம். நிகழ்வுடைய பிரதம அதிதி சங்கைக்குரிய மௌலானா மௌலவி அஸ்ஸைத் PA மஹ்ரூப் தங்கள் ஆலிம் லத்தீஃபி அந்தரி அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைத்துக் கொள்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்ஸலீன் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். அம்மா பஅத். الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين. اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيد القائمين. اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم اشفع لنا ولأهلنا يوم القيامة يا رسول الله. يا رسول الله قلت حيلتنا أنت وسيلتنا خذ بأيدينا أدركنا يا رسول الله. يا رسول الله قل لنا ولأهلنا شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك يا رسول الله. يا رسول الله ارضع بصلاتنا عليك يا رسول الله. سمعوا يا أستاذ نجا سبانس நஜாஹி முப்பத்தமிழ் காதிரி ஹஜ்ரத் அவர்களே, மற்ற தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் அனைவரையும் காமிலான முஃமின்கள் கூட்டத்திலே சேர்த்து வைப்பாவாக. இந்த புனிதமான மஜ்லிஸிலே நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறோம். இதுபோல அல்லாஹ் அவருடைய சொர்க்கத்திலே நாயகத்தோட குடும்பத்தோடு நாம் அனைவரையும் சேர்த்து விடுவாயாக. புனிதமான மஜ்லிஸ் என்று சொல்ல காரணம், நாம் ஏற்றின கொடி அஹ்லுல் பைத்துடைய கொடி. இஸ்லாத்திலே கடும் முக்கியமான ஒன்றுதான் அஹ்லுல் பைத்தை நேசிக்க வேண்டும், அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், அவருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும்.
இந்த கொடி இந்த உஷரத்துக்கு மட்டும்தான் மனிதன் என்ற அமைப்பில் நமக்கு ஏற்றலாம். வானத்துக்கு ஏற்ற முடியும் என்றால் அதுவும் நாம் ட்ரெயின் பண்ண வேண்டும். வார வருடங்களிலே கொண்டமாக உசரத்தில் போய் அப்படி வாரத்துக்கு போக வேண்டும். கொடியேற்றுறது அதுவும் நாயகத்துடைய குடும்பம். இவருக்காக ஏற்ற கொடியை கேவலமாக கரைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு நாம வந்துவிட்டால் நம்முடைய ஈமானை நாம பார்க்க வேண்டும். ஹாசிபு கபலன் துஹாசபு, ஒரு நாள் உனக்கு வரும், உன்னோட நன்மை தின்மைகளை அல்லாஹ் ஹிசாப் எடுக்கிற நாள் வரும். அதுக்கு முன்னால் அவனவனை பற்றி அவனே ஹிசாப் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்கிறார் இந்த வாழ்க்கையில். அத்துன்யா மஸரஅத்துல் ஆஹிரா, இந்த துனியாவு ஆஹிராவுடைய கிருஷி இடம் என்று சொல்றார். நாம் இங்கே என்ன செஞ்சதோ அதுதான் மறுமையிலே கிடைக்கும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தந்த பெரிய பாக்கியம் என்னென்றால், முதல் நாம மனிதனாக அல்லாஹ் நம்ம படைத்தது. ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், அல்லாஹ் சொர்க்கத்திலே ஆதமை படைத்து, ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொர்க்கத்திலே தனியாக இருந்தது. அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லை, தனியாக இருக்கிறார். எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு கூட்டாளி ஒன்று தேவை. அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹவ்வா உம்மாவையும் படைத்தது. ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய விழா எல்லையில் இடப்பக்கத்திலே இருக்கிற விழா எல், அவர் தூங்கும் பொழுது அந்த நேரம் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் தூங்கி இருக்கிறார். அவரிலிருந்து விழா எல்லை எடுத்து அதிலிருந்து ஹவ்வா உம்மாவை படைத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுக்கு வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் வந்துவிட்டது. ஒரு இணை தேவை. பாருங்கள், ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமை படைத்து அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹவ்வா உம்மாவையும் படைத்து அந்த ஹவ்வா உம்மாவை பார்க்கிற நேரம் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமோட முன்னுக்கு ஒரு வடிவான பொம்பளையை பார்த்ததும் அவர் மனம் கொஞ்சம் அந்த ஹவ்வா உம்மாவிலே சாய்ந்து விட்டது. அல்லாஹ் சொல்றார், ஒரு பெண்ணையும் சொந்தமாக்க இயலாது, அவருக்கு மகரு கொடுத்துதான் சொந்தமாக்கலாம். அதுக்கு என்ன மகர் என்று கேட்டதும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றார், ஆதமே, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற படைப்பிலே ഏറ്റവും புனிதமான படைப்பு எதென்று கேட்டால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவருக்கு மீதே நீங்க 3 செலவாத்தை ஓதி அது மகராக ஹவ்வா உம்மா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஹவ்வாவே உங்களுக்கு தொடலாம். இதுதான் இஸ்லாம். அந்த நேரம் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொன்ன வசனம் ஹவ்வா உம்மாவோட, இந்த உலகத்திலே நம்மளை விட வடிவான ஒன்றையும் அல்லாஹ் படைக்கல. ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் கடும் வடிவான, ஹவ்வா உம்மா கடும் வடிவான பொம்பளை. 2 பேரும் சேர்ந்த உடனே ஆதம் நபி சொல்றார் ஹவ்வா உம்மாவோட, நம்ம 2 பேரை விட அல்லாஹ் அழகான ஒன்றையும் படைக்கல. நாம தான் உலகத்திலே கடும் வடிவான ஆட்கள். குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்றார், மனிதனே அழகான உருவத்தில் அஹ்ஸன தக்வீம், நல்ல ரூபத்திலே அல்லாஹ் படைக்கிறார். முதல் மனிதனாய் படைத்ததுக்கு நாம் அல்லாஹ்க்கு நன்றி செய்ய வேண்டும். அடுத்தது கோடான கோடி மக்கள் இந்த ஸ்ரீலங்காவிலேயும் 3 கோடிக்கும் மேல மக்கள்ல முஸ்லிம் மக்கள் சினத்தொகை எடுத்தால் ஒரு 45 லட்சம் அதிகமா, கிட்டத்தட்ட அதுக்கும் கீழையா வெறும் 20% இருந்தா இல்லை, அது கீழே 10%. பாருங்கள், இதுல கூட மக்களுக்கு அந்த ஹிதாயத்தோட வழியை கொடுக்கல. நம்ம அல்லாஹ் முஸ்லிமாக்கி படைத்து அந்த முஸ்லிமிலேயும் அல்லாஹ் எடுக்கிறார். எப்படி என்றால் அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅ, மனிதனாக படைத்து முஸ்லிமாக படைத்து முஸ்லிமிலேயும் அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅவாலே அல்லாஹ் நம்மளை சேர்த்து வச்சிருக்கிறார். அடுத்த ஒரு கூட்டம் யார் என்றால் இந்த இறைநேசர்கள், அவுலியாக்கள், நாதாக்களை அவரோட சேர்ந்து அவரை பாசம் வச்சு அவரோடு இருக்கிற மக்களாக
அல்லாஹ் நம்மளை அந்த கூட்டத்திலையும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறார். இதுதான் பெரிய ஒரு பாக்கியம் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தது. வலாத்தக்குன் காமிசன், அஞ்சாவது ஒரு கூட்டமாக கூடாது. இரண்டால் இறைநேசர்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் இல்லை என்றும், இப்படிப்பட்ட அவுலியாக்கள் அல்லங்கள் நாயகத்தோட குடும்பம், அதை நாம் பாசம் வைக்க தேவையில்லை, அவருக்காக கொடியேற்ற தேவையில்லை என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை உனக்கு வந்துவிட்டால் உன்னை ஈமானை நீ பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமை படைத்து ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கிறார் இந்த விஷயத்தை. ஜாபிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிப்போர்ட்டர் ஹதீஸில் இருக்கிறார் இந்த விஷயம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்த மனிதர்களிலே முக்கியமான 4 ஆட்கள் இருக்கு. யார் என்று கேட்டால், ஒன்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நாயகம் சொல்றார், என்ற நூரை அல்லாஹ் முதலில் படைத்தது. அதோடு சேர்த்து அலி நாயகத்துடைய நூரையும் படைத்து இந்த 2 நூரையும் சேர்த்து அப்துல் முத்தலிபிலே கொண்டு போய் வைக்கிறார். அப்துல் முத்தலிபிலே இப்ப 2 நூறும் வந்து சேர்ந்தது. அப்துல் முத்தலிபிலே நின்று அப்துல்லா என்றவருக்கும் அவரிலிருந்து அபூ தாலிபுக்கும் போகிறார். இது 2ஐயும் சேர்ந்து ஃபாத்திமாவுக்கு வரார். அதில் 2ல் 3% ஃபாத்திமாவோட பக்கம் வந்து அதில் இந்த அலிநாயகமும் சேர்ந்து இந்த நாயகத்துடைய நூறையும் இந்த 2 நூறையும் சேர்ந்து ஃபாத்திமாவிலே ஒன்றாக சேர்ந்து ஃபாத்திமாவில் நின்று 2 பிள்ளைகள் வெளியாகிறார், ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா. இதுதான் என்ற குடும்பம் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார். இதிலே அந்த சொர்க்கலோகத்திலே இருந்து ஃபாத்திமா இவர் 2 பேரும் கதைக்கிறார். யாரு? இவருடைய தகப்பன் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமும் தாயார் ஹவ்வா உம்மா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா. நம்ம 2 பேரை தவிர அல்லாஹ் உலகத்திலே படைத்ததில் அழகானவர்கள் இல்லை என்று சொன்னதும் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் என்று சொல்றார். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து சொல்றார், இந்த சொர்க்கத்திலே இன்னொரு கதவு ஒன்று இருக்கு, அந்த கதவை நீங்க திறந்து பார். அந்த புனிதமான கதவை திறந்து பார்த்ததும் அங்க ஒரு ஷரீர் கட்டில் ஒன்று வச்சிருக்கிறார். அந்த கட்டிலுடைய அழகு பற்றி கிதாபுகளை சொல்ல கோமேதகம் வடிகம், அப்படிப்பட்ட தங்கத்திலே உருவாக்கின கட்டில், அந்த காலுகள் வந்து வெள்ளி, அப்படி அழகான ஒரு கட்டிலே ஒரு உருவத்தை பார்க்கிறார், ஒரு பெண்மணி. அந்த நேரம் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஹவ்வாவும் கேட்டார், இது யாரோட உருவம்? அங்க 2 பேரு தவிர உலகான ஒன்று இல்லை என்று நினைத்திருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் சொல்றார், இப்படி ஒரு உருவத்தை காட்டி, இதுதான் ஒரு உருவத்தை காட்டுறார். பார்த்தால் ஃபாத்திமா பின்த் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏனென்றால் இந்த மனித உருவத்திலே நாம உலகத்துக்கு வந்தது. இதுக்கு முன்னால் அருவாகியான ஒரு காலத்திலே இந்த ஆக்களுக்கு அல்லாஹ் கண்ணியம் கொடுத்திருக்க வேண்டும். இல்லைன்றால் இந்த துனியாவிலே இருக்கிற அந்த வாழ்க்கையிலே இருக்கிற அந்த கண்ணியத்துக்கு இடமில்லாம போகும். அதுதான் தரீகாவோட விஷயம். அதுக்கு போக இல்லை. மீசாக்கன் நம்ம ஆலயத்தில் இருக்கிற அனைத்து அருவாகளும் அல்லாவிடம் சொன்னார். அல்லாஹ் கேட்டார், நான் உங்களுடைய ரப்பு ஏற்றுக்கொள்றா பலா என்று சொன்னு நாம் அங்க ஏற்றுக்கொண்டது. அதை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ஒப்பந்தம் துனியாவிலே உரிமையாக வேண்டும் என்றால் இந்த துனியாவிலேயும் வந்து அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது யாருக்கிட்ட என்று கேட்டால் அது சேகுமார்களுக்கிடம் வந்து ஒப்படைக்க வேண்டும். இப்படி வந்தால் தான் உண்ட முதல் மீசாக்கை உரிமையாகும் என்று சொல்றார். இந்த விஷயம் அதில்ல. ஏனென்று கேட்டால் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுக்கு காட்டுறார். இப்படி ஃபாத்திமா பீபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, ஃபாத்திமா பீபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர் கேட்டார், இது யாரு? இது நாயகத்தின் மகள் ஃபாத்திமா பீபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா சொல்றார். அவருடைய வடிவையும் கதைத்து அடுத்து செல்றார். இவருக்கு கணவன் யார்? அந்த சொர்க்கத்திலே இன்னொரு கட்டில் ரூமிலே இன்னொருவரை காட்டுறார். இது யார் என்று பார்த்தால் அலியின் ரலியல்லாஹு தஆலா முகர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹு, அலிநாயகம் இருக்கிறார். இந்த 2 பேரையும் காட்டுறார். அதுக்கப்புறமாக 2 உருவத்தை காட்டி சென்றார். இது 2ம் யாரு? ஒன்னு ஹசன், ஒன்னு ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா. அங்க செல்றார் நாயகம். வடிவான முறையிலே அந்த விஷயங்கள் கதைக்கிறார். தத்ஹீர் என்றும் அன முஹ்சின் என்று சென்றார். ஒரு இடத்துல யாரு 5 பேரையும் கூப்பிடுறார். உன்ன நாயகம், அலிநாயகம்,
ஃபாத்திமா, ஹசன், உசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா, இந்த 5 பேரும் தான் உலகத்திலே அல்லாஹ் படைத்த படைப்புகளில் முதல் இடம் இந்த 5 பேருக்கும் என்று சொல்றார். இவர்தான் அஹ்லுல் பைத். குர்ஆன் அழகான முறையிலே சொல்றார். இது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துனியாவுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த நாயகத்துடைய குடும்பம், சஹாபாக்கள் கேட்டார், நாங்க உங்களோட குடும்பத்தை நாயம் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் சொல்றார், உங்களோட நான் ஒன்றும் கேட்கறது இல்லை, அலைக்கும் அலைஹி அஜரன் இல்லல் மபத்தத பில் குர்பா. அந்த இடத்துல சொல்றார், இந்த புனிதமான இஸ்லாத்தை உங்களுக்கு நான் கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறார், இதுக்காக உங்களோட நான் உடனேயும் கேட்கறது இல்லை, இந்த குடும்பத்தோட நீங்க பாசம் வைக்க வேண்டும், பாசம் என்று இல்லை, உனைத்தையும் அவர் கற்பனம் செய்ய வேண்டும். யார் என்று கேட்டால் சொல்றார், இந்த 4 பேர்கள், ஹசன், ஃபாத்திமா, அலி, ஹசன், ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இப்படிப்பட்டவர்களை தான் நீங்க நேசிக்க வேண்டும். அந்த குடும்பத்தை, அவள் என்றால் நாயகத்துடைய குடும்பம் உலகத்துக்கு வந்தது. இந்த அருவாகையான உலகத்திலே நின்றும் இப்படியாகத்தான் அவரை படைத்து பரிசுத்தமாக்கி அந்த பரிசுத்தமான உருவத்திலே கொண்டு வந்து கடைசியிலே இடத்திலே சென்றார், சுத்தமாக்கித்தான் அருவாகிலே சுத்தமானவர்கள் அப்படியே சுத்தமாக்கித்தான் கொண்டு வந்தது. அருமையில் அவரை சுத்தமாக்கித்தான் கொண்டு போகுவார். இப்படிப்பட்ட நாயகத்தின் குடும்பத்தை நாம் பாசம் வைக்க வேண்டும். அதுக்காகத்தான் இந்த கொடியேற்றம், அவருக்காகத்தான் நாம் இது செய்கிறது. கட்டாயம் அதை செய்ய வேண்டிய விஷயம். அதை இஸ்லாத்திலே இடமில்லை என்று யாரும் நினைக்க தேவையில்லை. அப்படி ஏதாவது நினைவுகள் நம்முடைய மனசில் வந்தால் நம்முடைய ஈமானை நம்ம பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். ஈமான் பலமாக இருக்கிறதா, இல்லை ஈமானில் குறையாக இருக்கிறதா? எனவே கூட கதைக்கிறது இல்லை, இஸ்லாத்தை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிய வேண்டும். அறகுறையாக இஸ்லாமை படித்தால் அது கடும் கவலையாக இருக்கும். இவ்வளவும் பாக்கியம் அல்லாஹ் தந்ததும், அல்லாஹ் உனக்கு தந்த பாக்கியம் என்னென்றால் இந்த முஸ்லிம் என்றதும் நாம் இப்படி அமைப்பில் வந்து இந்த இறைநேசர்களோட பாதையிலே அல்லாஹ் நம்மளை சேர்த்திருக்கிறார். இது பெரிய ஒரு பாக்கியம். இது கிடைத்தும் இல்லாட்டி ஒரு முஸ்லிமாய் நமக்கு பாக்கியம் கிடைத்தும் அறுகுறையாக ஈமானை இருந்தால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணாக போகும் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உண்மையாக முக்மினாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம் அனைவருக்கும் தந்து விடுவாயாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே புனிதமான மஜ்லிஸிலே வச்சு துஆ கேட்கிறது. அல்லாஹ் இந்த அலிநாயகம் பாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அந்த நாயகத்துடைய குடும்பத்தை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அனைவருக்கும் தந்து விடுவாயாக. அவர்களோட பொருட்களால் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களோட அனைத்து விஷயத்திலையும் பறக்கத் தந்து விடுவாயாக. ஆயுதிலே பறக்கத் தந்து விடுவாயாக. பிசினஸிலே பறக்கத் தந்து விடுவாயாக. நாங்கள் செய்கிற அனைத்து செயல்களையும் நீ பறக்கத் தந்து விடுவாயாக. ஆரோக்கியத்தை தந்து விடுவாயாக. உண்மையான எங்களுக்கு அல்லாஹ் பலவித நோய்கள் இருக்கிற மக்கள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கு, அனைத்து நோயையும் லேசாக்கி விடுவாயாக. நிம்மதியான சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தந்து விடுவாயாக. மறுமையிலே இந்த நாயகத்தோட குடும்பத்தோட ஜன்னாத்துல் ஃபிர்தௌஸிலே ஒன்றாக செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை அனைவருக்கும் தந்து விடுவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வ கினா அஸாபன் நார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. இதுவரைக்கும் உங்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய இன்றைய நிகழ்வினுடைய பிரதம அதிதி எங்களது அன்பான அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த சங்கைக்குரிய மௌலானா மௌலவி அஸ்ஸயீத் P.A. மஹ்ரூப் தங்கள் ஆலிம் லத்தீஃபி அந்தரி அவர்களுக்கு எங்களது உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். நிகழ்வில் இறுதியாக துஆ பிரார்த்தனையோடு நன்றி உரை அதனை வழங்க நாங்கள் அன்போடு அழைத்துக் கொள்வது இன்றைய நிகழ்வினுடைய தலைமை எமது தாருஸ் ஸஃபா அமையத்துடைய ஸ்தாபகர் கண்ணியத்துக்குரிய அல் உஸ்தாத் அல்ஹாஜ் A.R. சஃபா முஹம்மது நஜாஹி முகத்தமுல் காதிரி ஆலிம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. கண்ணியத்துக்குரிய தங்கள் வாப்பா மாரூஃப் தங்கள் லத்தீஃபி அன்னவர்களை விழித்து, உலமாக்கள் பெரியவர்களை விழித்து, இன்றைய நாள் இஸ்லாமிய பொது வருடத்தினுடைய முதலாம் நாள் ஹிஜ்ரி 1448 வருடத்தின் முதலாம் நாளை எதிர்பார்த்து
நம்முடைய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய பரிசுத்த குடும்பத்தார்களுடைய நினைவாக உலகமெங்கும் நினைவு கூறப்படுகின்ற இந்த முஹர்ரம் மாதத்தை நாம் இன்று ஆரம்பித்திருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வுக்கு எம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்தவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அறிமுகமானவர்கள். எங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக அறிவை ஊட்டிய மிக பெரும் மகான், இந்த இலங்கையை ஆட்சி செய்த ஜனாதிபதிகள் தொடக்கம் அவர்களை அறிந்து அவர்கள் மூலம் நன்மை அடைந்த ஒரு பெரிய மகான் குதுபுனா ஹல்லாஜுல் மன்சூர் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் என்பவர்கள் 2005ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர்கள் பிரிந்தார்கள். அவர்களுடைய திருப்பேரர் சையதுனா மஅரூஃப் தங்கள் லத்தீஃபி அவர்கள். இங்கு இருக்கின்ற முக்கியஸ்தர்கள் எல்லோரையும் கருத்தில் கொண்டு ஓரிரு வார்த்தைகளை சொல்லி நன்றி கூறுகின்றேன். நம்முடைய பிராந்தியத்தில் சாய்ந்த மருது மண்ணில் சமாதியில் திளங்குகின்ற சத்குரு மகாமிலே நல்லடக்கம் பெற்றிருக்கின்ற அபுல் ஹசன் ஜிஷ்டி சத்குரு வலியுல்லாஹ் நாயகம் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ், அதை அடுத்து சையதுனா அப்துல் வாஹித் மௌலானா கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ், அதை அடுத்து குதுபுனா ஹல்லாஜுல் மன்சூர் நாயகம் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ், அன்னவர்களுடைய வழி வந்தவர்கள் தான் இங்கு இருக்கின்ற நம்முடைய எல்லோரும். இது அப்துல் வாஹித் மௌலானா அவருடைய பிள்ளைகள், அபுல் ஹசன் ஜிஷ்டி சத்குரு வலியுல்லாஹ் நாயகத்துடைய பிள்ளைகள், குதுபுனா ஹல்லாஜுல் மன்சூர் நாயகத்துடைய பிள்ளைகள். அந்த குல வழியில் வந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேரடி வழியில் வந்தவர்கள் தான் இந்த சையத் மஅரூஃப் தங்கள் லத்தீஃபி பாப்பா அவர்கள். அப்ப நம்முடைய மண்ணுக்கு இப்படியான விடயங்களை நாம் தக்க வைப்பதற்காக அயராது பாடுபட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒவ்வொரு புது வருஷமும் முஹர்ரம் தலைப்புரை இந்த மண்ணில் இந்த மண்ணுக்காக கையேந்தி பிரார்த்தித்து இந்த கொடியை ஏற்றி துஆ செய்து நமக்காக இந்த பாக்கியத்தை பெறுகின்ற ஒரு அந்த அயராத ஒரு அர்ப்பணிப்பை தங்கள் வாப்பா அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். நம்முடைய ஷேഖനായ மக்கத்தர் வாப்பா அவர்கள் ரபீஉல் அவ்வலுக்கு வருவார்கள். இந்த இஸ்லாமிய புது வருஷம் அது அஹ்லு பைத்துக்கள் என்கிற அந்த லட்சணத்தை கொடியை இவர்களுடைய திருக்கரத்தினால் தான் நம்ம பன்னிடும் காலம் பல வருஷங்களாக செய்து வருகிறோம். இது எங்களுடைய ரஷீத் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறார்கள். அதே போல எங்களுடைய அலிஸ் ஜோபனா ஃபாரூக் நானா நிசார் ஆர்டி எல்லாமே இருக்கிறார்கள். அதே போல தாசிம் ஆஜியார் இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் இதில் உள்ள சாயுதமார்கள் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அந்த பெரியார்களோடு சம்பந்தப்பட்டது. நம்முடைய மண் பெரியார்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மண். அதுக்கு இன்னும் கியாமத் நாள் வரைக்கும் பெரியார்களை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா பலப்படுத்துவார். அந்த சூரியனை யாராலும் தவிர்க்க முடியாது. அதனால் அந்த வம்சத்திலே உள்ள பெரியார்கள், அந்த குலத்தில் உள்ள உத்தமர்களை அல்லாஹ் தஆலா இந்த மண்ணுக்கு தருகிறார். நம்மளோட ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன தியாகம், ஆனா அது அல்லாஹ் கிட்ட பெரிய மகத்தான கூலி. அது நம்முடைய ஷேഖനായ நம்மளுக்கு இஸ்லாத்தை நம்மளுக்கு ஆத்மீகத்தை ஊட்டிய ஒரு ஆத்மீக தந்தையுடைய பிள்ளையை நாம் தொடர்ந்து கொண்டாடி வருகிறோம், அழைத்து வருகிறோம் என்று நமது மண்ணுக்கு கிடைத்த பெருமை உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மண்ணில் எத்தனையோ பெரும் பெரும் தனவந்தர்கள் நம்முடைய ஹல்லாஜுல் மன்சூர் நாயகத்தின் மூலம் எத்தனையோ பெரும் பெரும் பாக்கியங்களை பெற்று ஏழை எளிய மக்களுக்கெல்லாம் வாழ்வளித்து வாழ்ந்த ஒரு மகான். அவர்களுடைய நீண்ட கால ஒரு கனவு இந்த பிராந்தியத்தில் ஏதாவது நல்ல ஒரு அமைப்பை ஒரு நிலத்தை மக்களுக்காக உருவாக்க வேண்டும் என்று அந்த கனவு ஒரு முயற்சியில் சற்று அது சாத்தியம் இல்லாமல் போனது. பீச் ஓரத்தில் கடலோரத்தில் ஒரு இடத்தில் அந்த இடத்தை நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை பெயரை. அது கொஞ்சம் அந்த முயற்சி அவர்களுக்கு கை கொடுக்காமல் போனது. உங்களுடைய மூத்தூர் எங்களும் தெரியும். ஆனால் அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காக நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷங்கள் 27 வருஷங்கள் கிட்டத்தட்ட கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த 27 வருட கால ஒரு அயராத பணியில் தான் இன்று அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்முடைய இந்திய தெருவில் ஒரு இடத்தை வாங்கி அவர்களுடைய நாமத்தையே மஹல்லத்துல் ஹல்லாஜியா என்று நாமத்தை சூடி இன்று அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம அதை ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 மாதங்களுக்கு மேலாக அதை இயக்கி கொண்டு வருகிறோம். இல்லாமல் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இங்கே வருகை இருந்திருக்கின்ற இப்போ நான் பெயர் குறிப்பிட்டவர்கள், அதே போன்று இங்கே பெயர் குறிப்பிடாத எம்முடைய பழமையாக பாடக்கூடிய சபையினுடைய மூத்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாவற்றிலும் எங்களுடைய ஹனீஃபா ஹாஜியார், யாழ்வா காக்கா அவர்கள், ஃபாரூக் நானா, ஜமால் நானா அவர்கள், அதே போன்று எங்களுடைய மச்சான் அல்லாஹ் அவர்கள் நேரடியாக இருந்தவர்கள். இங்க இருக்கிற எல்லோரும் புதிய ஆட்கள் இல்லை, நேற்று முன்னாத்த ஆட்கள் இல்லை, எல்லாம் ஒரிஜினலா அது பர்ஃபெக்டா ஒரிஜினலான ஆட்கள். எல்லாரும் நேரடியாக ஹல்லாஜி மன்சூர் பாப்பா அவர்களுடைய நேரடி அன்பையும் ஆதரவையும் அருளையும் பெற்றவர்கள்.
அப்துல் வாஹித் மௌலானா பாப்பாவுடைய நேரடி அன்பையும் அருளையும் ஆதரவையும் பெற்றவர்கள். அந்த அப்படியான நல்ல உள்ளங்கள் எங்களோட சஃபான் எங்களோட மடியில வளர்ந்தாக்கள். எங்கட நிசாரும் சஃபான் அவங்க மடியில வளர்ந்தாக்கள். நாளறிய சின்னாக்களா இருந்து இந்த பெரியாக்கள். அப்படி அல்லாஹ் தஆலா நம்மட உடல் அல்ல அல்லஃப பைன குலூபிக்கும் ஃபஅஸ்பஹ்தும் பிநிஅமதிஹி இஹ்வானா. நாம் இந்த பெரியார்களுடைய பிள்ளைகளாக இதயத்தால் ஒன்றுபட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறார். எனவே இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று அல்ல இன்று இந்த புதிய மலர்ந்திருக்கின்ற புத்தாண்டிலே நம்முடைய பிராந்தியத்துக்கு எனக்கு ஹலாஜி மன்சூர் கிடைச்சது சாயந்தரம் வருஷம் கூர்மக்காங்க வச்சு அவத்தாயினாலும் எனக்கும் என்ற குடும்பம் உள்ள ஒரு கடமை இருக்கும். அது நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கும். அது என்ற கடமை. அது வேணாலும் என்ற கடமை, வேணுமென்றாலும் என்ற கடமை தான். அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாப்பாவுடைய ஒரு தந்தையுடைய ஒரு வழிகாட்டியுடைய பிள்ளைகளாக இந்த மண்ணில் இந்த ஆத்மீக சுடரை நிலைத்தோங்க செய்வதற்கு எல்லோரும் நாம் அர்ப்பணிப்பாக பாடுபட வேண்டும் என்று மீண்டும் எங்களுடைய சங்கைக்குரிய ஷேக் நாயம் ஹலாஜி மன்சூர் நாயம் பாப்பாவுடைய திரு பேரர் சையத் மௌரூப் தங்கள் லத்தீஃபி பாப்பா அவர்கள் வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை வருடா வருடம் சிறப்புகின்றார். இன்ஷா அல்லாஹ் இது ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரும் விழாவாக மாறும். இது ஒரு பெரும் கந்தூரி நிகழ்வாக மாற்றுவதற்காக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் குத்துபனா ஹலாஜி மன்சூர் நாயம் அவர்கள் துல்ஹஜ் மாசம் அவர்கள் பிற 23 இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிக்கிறார்கள். அது அக்கிரமத்தில் பேச நடக்குது. அப்ப அந்த டைம்ல நாம செய்யல. அதுக்கு பிறகு நாம செய்யறதா இருந்தால் ஒரு கிழமை கழிச்சு இந்த முஹர்ரம் தலைப்பறையில் தங்கள் பாப்பாவுடைய தலைமையில் இது ஒரு பெரும் கல்லூரியாக செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எதிர்கால திட்டங்களை நாங்கள் பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாம் அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு அறிவு ஞானத்தை தந்து எங்களை பக்குவப்படுத்தி அந்த பெரிய மகானுடைய புண்ணியத்தினால் அவருடைய குடும்பம் பிள்ளை குட்டியுடைய புண்ணியத்தினால் நாம் எல்லாரையும் இந்த மார்க்கத்தில் ஒன்றுபடுத்தி வைப்பானாக என்று பிரார்த்தித்து இந்த மலர்ந்துள்ள புத்தாண்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பொருட்டாக அவருடைய குடும்பங்கள் அஹ்ல் பைத்துகள் அலி ஃபாத்திமா நாயகம், அலி நாயகம், ஃபாத்திமா நாயகி, ஹசன் ஹுசைன் நாயகம் அவர்களுடைய பொருட்டால மற்றும் முன்னாள் அஹ்ல் பைத்துகள் அவுலியாக்கள் சஹாபாக்களுடைய பொருட்டால இந்த மண்ணுக்கு கல்முனை சாய்ந்த மருது மாளிகைக்காடு நம்முடைய பிராந்திய நம்முடைய நாடு முழு நாட்டுக்கும் நிறைவான வரக்கத்தை அல்லாஹ் தஆலா தந்தல் புரிவானாக என்று பிரார்த்தித்து இடத்துக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருடைய துனியா ஆகிரத்துடைய சகல கஷ்டங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா போக்கி உங்களுடைய ஈமானுடைய பலத்தோட செல்வமாக்கியம் உள்ள நல்ல மக்களாக வாழ வைத்து பல்லாண்டுகள் ஹஜ் உம்ராவுடைய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா தந்து உங்கள் பிள்ளை குட்டிகளையும் ஈமானோடும் செல்வத்தோடும் வாழுகிற பாக்கியத்தை தந்தர் போய் என்ற நிறைவான சபையில் பிரார்த்திக்கின்றேன். தாய்மார்கள் சகோதரிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள், அங்கும் இருக்கிறார்கள், நிறைய இருக்கிறார்கள். அந்த இட நெருக்கடிக்காக நம்ம ஒரு லிமிடெட் கிரௌண்டுக்குள்ள நிகழ்ச்சி செய்கிறோம். எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா இதை மென்மேலும் வளர செய்து எங்க எல்லாருடைய இதயங்களையும் ஒரு ஆத்மீக தந்தையின் பிள்ளைகளாக ஒருங்கிணைத்து வைப்பானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. யா வஹாப் யா தவாப் தப் அலல் முஃமினீன் ஸல்லி ஸல்லிம் அலா ஷாஃபிஇல் முذنبين வர்லா ஷேഖினா ஜலாலுத்தீன் அல் அமீன் வர்ஸுக்னா பிஹி خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين ولا شيخنا حلاج منصور المكين وارزقنا به خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارضى شيخنا عبد المجيد المتين وارزقنا به خير الدنيا ودين. رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم
பரிசுத்த அஹ்லுல் பைத் கொடியேற்ற விழாவும் ஹிஜ்ரி 1448 இஸ்லாமிய புது வருட நிகழ்விலே நாங்கள் இணைந்திருந்தோம். நிகழ்விலே நன்றி உரை வழங்கிய நிகழ்வுடைய தலைமை கண்ணியத்துக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய அல்ஹாஜ் அல் உஸ்தாத் மௌலவி AR சஃபா முஹம்மது மஜாஹி முகத்தமிழ் காதிரி ஆலிம் அவர்களுக்கு நாங்கள் உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வு எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் அருளாலும் எம் உயிரிலும் மேலான நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினதும் பரிசுத்த அஹ்லுல் பைத் நல்லாசியுடனும் இடம்பெற்று முடிந்தது. நிகழ்வுடைய பிரதம அதிதியாக இந்த நிகழ்வுடைய அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்த சங்கைக்குரிய மௌலானா மௌலவி அசைத் PA மஹ்ரூப் தங்கள் ஆலிம் லத்தீஃபி அந்தரி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வோடு இணைந்திருந்த அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கின்றோம். மலர்ந்திருக்கின்ற இந்த புது வருடம் அனைவருக்கும் சுவிச்சமான புது வருடமாக மலர எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு நிகழ்விலே சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.